पवित्र फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के प्रबंधक साहबान के वलों हुक्म होया गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन यात्रा संकल्प सिक्ख्या और शहादत इन्हां विषयों के उपर तुहाडे नाल विचार साझे करने ने। सो 2 दिन गुरु घर दे विच हाज़री है। इस दे दौरान अज मेरी कोशिश होगी कि गुरु साहब की विचारधारा जिहड़ी सानूं वख-वख इतिहासक स्रोतां दे विच मिलती है उस दे बारे कुछ विचार जरूर साझे किए जा सकन। गुरु तेग बहादुर साहब की शख्सियत जिस दे बारे सब तो अहम गल भाई नंद लाल जी बयान कर देंगे ने। वो कहते हैं तेग बहादुर राह सरापा अफजाल जीनत अराए महफिल जाहो जलाल। शब्द कहण दे विच 2 लाइनां दे विच समाप्त हो जाता है, पर जदों असी इस दे अर्थ वेखते हैं तो वो बहुत ही भावपूरत ने। जी तुहाडी साउंड सैट नहीं हैगी, साउंड नहीं सैट है, इन्हूं सैट करो थोड़ा, बेस थोड़ी घट कर दो। हाँ घट कर दो बस ठीक जी। भाई नंद लाल जी बयान करते हैं तेग बहादुर राह सरापा अफजाल जीनत अराए महफिल जाहो जलाल। जदों असी किसी तुसी सारे बिजनेस के विचों व्यापार के विचों किसी मुसलमान वीर नूं पुछीए की हाल है तो उसका अगों जवाब हुंदा है कि खुदा दा फजल है, अल्लाह दा फजल है। सो फजल का भाव है मेहर, रहम, करम। अक्सर ये एक वचन ही हुंदा इस तरह के नाल कि परमात्मा की अल्लाह की मेहर है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। पर जदों ये शब्द गुरु तेग बहादुर साहब के नाल भाई नंद लाल जी वरतते हैं ना, वो कहते हैं तेग बहादुर राह गुरु तेग बहादुर है सरापा। रूह तो जिसम तक सिर तो पैरों तक भाव के सारी ही गुरु तेग बहादुर साहब की जिहड़ी शख्सियत है वो भरी हुई है अफजाल, फजल का बहुवचन, रहम दे नाल, करम दे नाल, मेहर दे नाल भरी हुई। अगली गल फिर बड़ी बाकमाल करते हैं, कहते जीनत अराए महफिल जाहो जलाल। कहते केवल उन्होंने बंदगी वाल, त्याग वाल, उन्होंने भगती वाल ही ध्यान केंद्रित ना करो, बल्कि जदों वो विचार चर्चा करते ना जीनत अराए महफिल, जदों महफिल दे विच बैठ के विचार चर्चा करते हैं ना उदों जिहड़ा उन्हां दा जाहो जलाल ते गुरु तेग बहादुर साहब की शख्सियत हुंदी है ना वो वेखण वाली हुंदी है। सो अज और कल के व्याख्यान दे विच इस ही गल के उपर असीं कोशिश करांगे कि सारे व्याख्यान नूं केंद्रित रखिया जा सके कि उन्हां दी सिमरन जां बचपन तो लैके शहादत तक जिहड़ी शख्सियत है वो किवें दी है। इतिहास की बहुत लोड़ होती है। मैं ये नहीं कहता कि कीर्तन का कोई महत्व नहीं, सिमरन का कोई महत्व नहीं, कथा का कोई महत्व नहीं। सारिਆਂ ਦਾ ਆਪੋ अपनी जगह ਤੇ एक ਵੱਖਰਾ मकाम है, एक ਵੱਖਰਾ महत्व है। पर जेकर सानू अपने इतिहास का पता ना होवे ना तो फिर दूसरे संकल्पों के नाल जुड़ना भी औखा हो जाता है। मूल चीज़ हुंदी है कि सानू अपने इतिहास का पता हो। जेकर साडे कोल सानू इतिहास की जानकारी नहीं तो फिर असी बहुत सारिया होर जानकारियां तो जां अपनी धर्म की विचारधारा तो वंचित होंगे। गुरु तेग बहादुर साहब के बचपन दीयां कुछ घटनावां तो शुरुआत करते हैं। जन्म आप जी सारे जानते हो विसाख के महीने दे विच होया। एक कुदरतन सारे परिवारों के विच असीं वेखते हैं, भाई साहब भाई गुरदास ने भी बड़ा स्पष्ट किया है, जैसे एक जननी के होत अनेक सुत सब ही ते अदक प्यारो सुत गोद को।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਖੇਡ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਏਕ ਜਨਨੀ ਕੇ ਹੋਤ ਅਨੇਕ ਸੁਤ, ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰੋ ਸੁਤ ਗੋਦ ਕੋ। ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ 2 3 4 ਪੁੱਤ ਹੋਣ, ਪਿਆਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦਾ ਅਨੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਤ ਬਲਵੰਡ, ਤੇਗ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਖੰਡ ਤੁਰੰਗ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਜ਼ਰ ਜਰ ਧੀਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ, ਧੀਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ, ਅਜ਼ਰ ਜਰ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਜ਼ਰ ਜ਼ਰ, ਅਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਧੀਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਸਕੇ ਸੁੱਧ ਹੋਤ ਬਲਵੰਡ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅਜ਼ਰ ਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਧੀਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸੰਜਮ, ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰੜ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ੂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਗਣ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਤ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਬਰਾਤ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾ ਕੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਥੋੜੇ ਤਲਖੀ 'ਚ, ਥੋੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਤਕਰੀਬਨ 13.5-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀਰ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਵੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੋ। ਕੌਰ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕੰਵਰ, ਰਾਜ ਕੌਰ, ਜੈ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ
कि बेटी का रिश्ता होण लगा है, विआह होण लगा है, तो हुण भी गुरु घर दे विच लगा है। कित्थे मैं गुरु घर का एक सिख, कित्थे मेरा हुण रिश्ता गुरु दे नाल जुड़न लगा है। पर उहदे च निर्माणता बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत गुरु का सत्कार। वो गुरु साहब दे जांदे चरनी हथ ला दिंदा है, तो चरनी हथ ला के गुरु हरगोबिंद साहब नूं लाल चंद पता की कहंदा है, पातशाह तुसी गुरु, तुसी मेहरां दे दाते, मेरी तुहाडे सामने कोई औकात नहीं, पर मेरे घर दे विच मेरी धी तो बिना होर कुछ है भी नहीं। मैं कुछ भी अपनी धी नूं देण जोगा नहीं, मेरे कोल केवल एक धी है। तो पातशाह गल ना लगाउंदे ने उसनूं, जिहड़े शब्द कहंदे ने गुरु किरपा करे किते उन्हां शब्दां दे अर्थ असीं समझण दा यतन करिए ते साडे समाज दे विचों दाज वर्गियां लाहनतां खत्म हो जाण। गुरु हरगोबिंद साहब भाई लाल चंद नूं गल ना लाउंदे ने ते जिहड़े शब्द कहंदे ने साडे पुरातन स्रोतां दे विच दर्ज ने, हृदय अंग, हृदय हिरदा अंग, हिरदे दा टुकड़ा, हृदय अंग तनूजा बेटी, हृदय अंग तनूजा देनी लाल चंद, अपने हिरदे का अंग कट के ते तू मेरी झोली च पा दिता, पाशे वस्त तै क्या रख लीनी, हुण इहदे तो कीमती चीज़ तेरे घर दे विच रह भी किहड़ी गई। इस तो कीमती चीज़ हो भी की सकती है। अपनी बेटी जिसने झोली दे विच पा दी, जिसने बेटी दे दी, उस तो वध कीमती चीज़ किहड़ी हो सकती है। हृदय अंग तनूजा दीनी पाशे वस्त तै क्या रख लीनी। आनंद कारज हो जाता है। अजे आनंद कारज नूं तकरीबन 6 महीने नहीं होए तो करतारपुर साहब के उपर काले खान, पैंदे खान ते मुखलिस खान हमला कर देंगे। जंग हुंदी है, गुरु साहब की उम्र 14 साल है उस वे। इतिहास दे विच मैं थोड़ा जिहा एक लड़ी नूं जोड़न का यतन करा समझण दे वास्ते। चमकौर की जंग दे विच जिस वेले साहिबजादा अजीत सिंह शहीद हो जाते हैं तो साहिबजादा जुझार सिंह ने जदों मैदाने जंग च जाना हुंदा है तो उस वेले दे वाकिया का जिक्र हकीम मिर्ज़ा अलायार खान जोगी अपनी रचना च करते हैं। कहते हैं जदों जुझार सिंह अगे आउंदा ना अपने पिता के कोल तो गुरदेव पातशाह पता की कहते हैं, कुर्बान पितर को कोई इनकार नहीं है, सिन खेल का है रन का सजावार नहीं है, जे गुलसा बदन काबले सुफार नहीं है। कहते जुझार सिंह मैनू इन्नी खुशी हुई ना कि अजीत सिंह की शहादत तो बाद मैनू कहना नहीं पिया हुण तेरी वाली है, तू अपने आप ही चल के आ गया। कुर्बान कहते मैं सदके जाना तेरे तो, कुर्बान जाना है कि मैनू आवाज़ नहीं मारनी पई कि जुझार सिंह हुण तू जाना जंग दे विच, तू अपने आप ही आ गया। पर कहते मैनू एक गल का जवाब दे, जे गुलसा बदन काबले सुफार नहीं है। सुफार क्या जाता स्पीयर हैड्स फारसी दे विच, तीरां दियां नोकां, नेजियां दियां नोकां, बरशियां दियां नोकां, जिन्नियां भी नोकीलियां चीज़ां हुंदियां ने उन्हां नूं सुफार कहा जाता है। कहते जुझार सिंह अपने इस कोमल शरीर के उपर किन्नियां क तीरां दियां नोकां नूं बर्दाश्त करेगा। पर कहते हुण मैं तैनूं एक सिक्ख्या देण लगा, जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना, उफ मुँह से मेरी जान कभी भी न उजरना। फिर अगली गल कहते लो आओ बेटा आओ तुम्हें खूब सजा दें, छोटी सी तेग छोटी सी कलगी सजा दें, लो जाओ बेटा युद्ध में जो जौहर दिखाना, दुश्मन हो खौफ दंग रह जाए जमाना, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आँख से बर्शी तुम्हें खाते हुए देखें, देते हैं हम खंजर इसे शमशीर समझना। हुण अगली लाइन नूं समझियो जिथे मैं तुहानूं गल समझाउणा चाहुंदा, देते हैं हम खंजर इसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दादा का तुम तीर समझना, जंग में कभी होना नहीं दलगीर समझना, जितने भी मरे इनसे उन्हें बेपीर समझना। जुझार सिंह मैदाने जंग दे विच हुण तू अपने दादे दे वांग लड़ना है। ये तशबीह इस करके दिती गई कि जिन्नी उम्र दे विच जुझार सिंह 14 साल की उम्र से जंग च जा रहा है, उस साल की उम्र दे विच दादा मैदाने जंग च गया। गुरु तेग बहादुर साहब असीं कह दिंदे कई बारी त्याग की मूरत, निर्मलता की मूरत,
ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਗਧਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਦਬਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਬਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਾ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ, ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੇਸਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਦਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥਾ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਦਨ ਈ ਨੇਸਤ ਬੱਲੋ ਜ਼ਦਨ ਈ ਅਸਤ। ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਰਮੂਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਦਨ ਈ ਨੇਸਤ ਬੱਲੋ ਜ਼ਦਨ ਈ ਅਸਤ। ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਅਮੀਨ ਖਾਨ, ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਯੂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਰਣ ਛੋੜ ਆਤ ਸੂਰ ਧਰਮ ਨਾਹੀਂ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਰਣ ਛੋੜ ਆਤ ਸੂਰ ਧਰਮ ਨਾਹੀਂ, ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਧਰਮ ਔਰ ਕਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ 2 ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹਿ ਹਤੇ ਤਨ, ਨਹਿ ਹਤੇ ਜੰਗ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ
कि 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा, खल्लास को मारा, कभी अबलीस को मारा, गुल मच गया अदू ने, एक छोटे से तिफल ने 40 को मारा। कहते सारे दुश्मन ਵਿੱਚ शोर मच गया कि गुरु गोबिंद सिंह ਦੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 40 ਯੋਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜੇਤੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਟਾਰ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਔਰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੈਰ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੰਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਮ ਦੇ, ਗੁਰ ਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਬਕਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਬਕਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਬਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਬਕਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਦੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੀਰ ਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹ ਧੀਰ ਬਲ ਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਧੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਰਗਾਹੀ ਮਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਾੜਵੀ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁੱਤੇ ਸਵਾਰ 500 ਅੰਗ, ਉਠਾਏ ਤੀਰ ਤੇਗ ਤੁਫੰਗ, 500 ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 500 ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਰੱਖਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ, 1700-1800 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਧੱਜ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕੋਤਜ, ਕੋਤਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ, ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੈਸ਼ਪ, ਕੈਸ਼ਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਡਾ, ਚਾਡੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਥਿੱਡਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਲਾ, ਮੋਹਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਤਾ, ਤੇ ਮੋਤੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਹੋੜੂ, ਤੇ ਬਹੋੜੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੌਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਲਦਾਖ, ਨੀਮੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਸਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਚਾਰ ਧਵਜ ਝੂਲਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਬਰੁਕ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਸਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਚਾਰ ਧਵਜ ਝੂਲਤੇ ਹਨ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਆ, 4 ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਕਿਸ਼ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸੀ। ਇਹ 1858 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ITR ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 1 ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇੰਨੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਧਵਜ ਝੂਲਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਸੌਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੇ ਸੌਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੌਣ। ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਕਿੰਨੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸੌਣ, ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਸੌਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਰਥਾ, ਬਾਬੇ ਅਰਥੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਿੰਨਾ, ਬਾਬੇ ਬਿੰਨੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਾਸਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਸਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਲਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਦਾਸਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ।
ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲੱਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੀਹਾਂ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਨਤ ਅਰਾਏ ਮਹਿਫਿਲ ਜ਼ਾਹੋਜ਼ਲਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਤ ਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਹੋਵਾਸ ਵਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀਸਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਲਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਿ ਜੀਸਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਤੇ ਭਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ, ਨਰਕ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਰਕ 'ਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਨਰਕ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਲੈ। 1-2 ਦਿਨ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਡਾਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਛੱਡਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੰਨਣਾ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਜਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੂਲੀਸਰ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀਧਰ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਸ੍ਰੀਧਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੋਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਰ। ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਡੈਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁਨਾਹਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੂਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸੈਮੂਰਾਈਜ਼ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਹਾਰਾਕੀਰੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰਾਕੀਰੀ। ਹਾਰਾਕੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਡੈਥ, ਹਾਰਾਕੀਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਵੀ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਪਰੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਂ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੂ ਰਤਨ ਜ਼ਹਰ ਮਾਣਕ ਅਸਤ, ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਅਸਤ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮੂ ਰਤਨ ਜ਼ਹਰ ਮਾਣਕ ਅਸਤ, ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਅਸਤ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਮੂ ਰਤਨ ਜ਼ਹਰ ਮਾਣਕ ਅਸਤ, ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਅਸਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਂ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਬਸ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੁਗਤ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਜੋਤ ਔਰ ਜੁਗਤ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਪੰਥ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੋਤ ਔਰ ਜੁਗਤ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ? ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤ ਉਹਾਂ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੁਗਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋਤ ਔਰ ਜੁਗਤ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ 1634 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੇਦਨਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲੂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਹ ਮੌਤ ਚੰਗੀ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਹ ਮੌਤ ਚੰਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ, ਇਹ ਗੰਢੂਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਆਸਣ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਘਰ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੋਤ ਔਰ ਜੁਗਤ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਵ ਗੁਣ ਕਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾ ਜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੇ, ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬਕ ਗਰਾਸੇ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨਕਤ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਰਨਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬਕ ਗਰਾਸੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨਾ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਕਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਕਦੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਰਿਵਰ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਰਮਨਾਸਾ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਨਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਰਮਨਾਸਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਮਨਾਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਰਮਨਾਸਾ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਰਮਨਾਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਲਓ ਤੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਨਾਸਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਰਨਗਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬਕ ਗਰਾਸੇ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਜੇ ਡਰਨਾ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮੁਝਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ, ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਮੇਰਾ ਮੁਝਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ, ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਜਿਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰੇ 'ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ MRI 'ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌ ਸੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਸ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੁੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਨਹੁੰ ਤੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਸੱਸ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਦੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਟੁਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਸੱਸ ਇਸੇ 'ਚ ਖੁਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੁੰ ਆ ਗਈ, ਨਹੁੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੋਲਦੀ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਪੱਥਰ ਲੈ ਜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਸ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਈਆਂ। ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਰੱਖੋ, ਬੁਖਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਰ ਘੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾੜ ਸੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 50 ਦੇ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦੇ, ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਤੇ ਕਰਾਂ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਝਮੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਰਨਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਮਕ ਗਰਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਵਹਿਮ ਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਬਾਰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਥਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਾਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤੀਆਂ ਜੰਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਪਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬੀੜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਆਇਆ ਹੀ 1605 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚੇਗਾ, ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕ੍ਰੈਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਗਤ ਜੂਠ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਜੂਠ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਊਸ਼, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਟੀਫਨ ਕਾਰਲਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਘਰ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਨੌ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਨੌ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ WHO ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਗਤ ਝੂਠ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਝੂਠ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਹੂਦੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਨੌ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਮੌਰਨ, ਕਮਲੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮਦਰਾ ਦੋਹਿਥਾ ਏਕ ਕੁਲ ਭਾਂਗ ਦਹੇ ਤਨ ਏਕ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਕਿ ਝੂਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡਨ ਜਾਂ ਮੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਗਿਣਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਸ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦਾ, ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਫੀਮ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਹੁਣ ਆਮ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਅਫੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਮਦਰਾ ਦੋਹਿਥਾ ਏਕ ਕੁਲ ਭਾਂਗ ਦਹੈ ਤਨ ਏਕ, ਜਗਤ ਝੂਠ ਸਤ ਕੁਲ ਦਹੈ ਨਿੰਦਾ ਦਹੇ ਅਨੇਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ, ਜਗਤ ਝੂਠ, ਇਹ ਹੀ ਐਸਾ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸੈਂਟਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਦਰਾ ਦੋਹਿਥਾ ਏਕ ਕੁਲ ਭਾਂਗ ਦਹੇ ਤਨ ਏਕ, ਜਗਤ ਝੂਠ ਸਤ ਕੁਲ ਦਹੇ। ਜਗਤ ਝੂਠ ਤੰਬਾਕੂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਸੈਂਟਲ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਝੂਠ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ੀਨਤ ਅਰਾਏ ਮਹਿਫਿਲ ਜ਼ਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲਿਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ।
ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।